धन्यवाद देउछु पिता तुमर महान अनुग्रह शपथ कला परे मध्य आमे भूली जाइछु प्रतिज्ञा कला परे मध्य आमे अहरी पड़िलु आउ थरे आम जीवन रे सुयोग देइछ सेति पय धन्यवाद देउछु ताहा पूर्ण करिबा पई लक्ष्य स्थल रे पहुँचीबा पई प्रतिज्ञा सफल करिबा निमंते जो सुयोग आम जीवन रे देइछ 2026 मसीहा पिता धन्यवाद देउछु तुमर गौरव करूछु राजा तुम्हें दया कर प्रभु ए सुयोग अपूर्व सुयोग अटे ताहा जेपरि बुझी हृदबोध करी हृदंगम करी तदनुसार जीवन काटिबा पई अनुग्रह कर धन्यवाद देउछि प्रमेंद्र पई प्रभु तुमर परिचय नूतन कार्य तांको जीवन रे तुम्हें प्रदान कल से तुमर गौरव करुछि पिता किंतु तांको परिवार आज पर्यंत जानी नाहांती से मानक मध्य रे तुमर करिथिबा नूतन कार्य प्रिय प्रभु प्रकाश करिवे दया करी समान हृदय कार्य कर तुम्हें कथा हुआ प्रभु जेपरि से माने बुझी पारिबे आत्मिक चक्षु चित्त कर्ण हृदय खोली दियो पिता सेथिपय अनेक समस्या दुख दे जीवा पड़िबो सही समय धैर्य दियो प्रमेंद्र को बल दियो विशेष कर तुमर अनुग्रह दियो जेपरि स्थिर भाव रे ठिया ही तुमर साक्षी हेबा पई तांको परिवार रे अनुग्रह कर सेमानकु यीशुଙ୍କ नाम रक्षा कर परित्राण को दियो बोली प्रार्थना करछु धन्यवाद ए नूतन वर्ष रे आम समस्त आशीर्वाद कल से तुम स्तुति करुअछि पुणी प्रार्थना करुअछि आम जीवन आम मन आम आत्मा आम शरीर तुम गौरव पाई नूतन हो तुम्हें महिमान्वित हुआ अनेक आशीर्वाद रु किंचित भेटी आम तुम बेदी निकटे आनीचु देथिबा हस्त को भंडार को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु ए नूतन वर्ष रे आमनकर समस्त मन समस्त प्राण समस्त शक्ति सबकिछि दी तुम सेवा करिया पई अनुग्रह कर आज आम समस्त तुम रब शुणाओ नूतन वर्ष रे नूतन पदक्षेप नेबा पई सिद्धांत नेबा पई साक्षी हेबा पई उद्योगी हेबा पई आत्मार उत्तप्ततारे जीवन काटिबा पई तुमे दया कर प्रभु आम समस्त तुम आगमन पई प्रस्तुत कर जीवन आज आसी पारि नाहंती कथा हुआ से मानकु प्रभु से माने मदे जेपर तुम सानिध्य रे समय कालतिपात करिवे ए अनुग्रह दियो प्रत्येक को आशीर्वाद कर तुम राज्य पई प्रस्तुत कर धन्यवाद निवेदन शुणी थिबारु मागिबार अनेक विषय अच्छी किंतु तुम्हें समस्त विषय जानिच तदनुसार उत्तर दे तुम्हें गौरवान्वित हुओ महिमा संभ्रम कर्तापण तुमर हो प्रभु प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे मते हो जाओ तुम्हें प्रकाशित हुओ बोली धन्यवाद दे यीशु को पवित्र नाम रे मागुअछु पिता आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज विभिन्न भागरे विभिन्न स्तर रे विभिन्न धर्मावलंबी नूतन वर्ष विभिन्न उपाय रे पालन करुछंती आ नुआ नुआ गाड़ी नुआ नुआ घर नुआ पोशाक एई वर्ष मोबाइल रे बाइबल पढ़िबा मोबाइल रे गीत गाइबा मोबाइल बाजिबा बंद ही जाऊ बाइबल नहीं कि आसतु गीत जेरस पेपर करंतु नले गोटे गीत बही करंतु जो जोटा गाइबे जणे दियंतु तापरे प्रस्तुत होइके आसंतु आम जीवन अन्य मान पई एक आदर्श हेउ गुड नूतन वर्ष को नुआ नुआ भावरे लोक माने कोन करछंती पालन करुछंती बाइबल रे नूतन वर्ष विषय गोटे लिखाई ना कौन
କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ ନୂତନ ମାସ ନୂତନ ବର୍ଷ ବିଷୟରେ? କିଛି ଅଛି ନା? ନୂତନ ବର୍ଷ ଆସିଲା, ନୂତନ ବର୍ଷ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ବୋଲିବା ଢାଞ୍ଚାରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ନୂତନ ବର୍ଷ ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏବେ ଚାଲିଛି, ଏହା ରୋମିଓ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅଟେ। ରୋମିଓ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଏ ନୂତନ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଥିଲା ନୂତନ ବର୍ଷ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ବର୍ଷ, ଏହା ରୋମିଓ ମାନଙ୍କର ଏକ ଦେବତାର ନାମ ଥିଲା ଜାନୁଆରୀ। ଜାମୁସ୍ ଦେବତାର ନାମରେ ସେମାନେ ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ କ'ଣ କଲେ? ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତ ବାଇବଲରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ବିଷୟରେ କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଏ? ଏମିତି କିଛି ଅଛି ବାଇବଲରେ? ଟିକେ ଦେଖିବା କେବେଠୁ ନୂତନ ବର୍ଷ ବୋଲିକି ନାମ ପାଇଲା, ନୂତନ ମାସ, ନୂତନ ଦିନ, ଆମ ଜୀବନରେ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଶୁଣିବା। ଯାତ୍ରା 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ 1, 2 ହଁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼। ୟେସ୍, ପ୍ରଧାନ ମାସ, ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ ହେବ କେବେ? ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କେଉଁ ଦିନ? ପ୍ରଭୁ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କ'ଣ ସେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ? ମିସ୍ରୀୟ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ, ଫାରୋର କବଳରୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିନ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ସେଇ ଦିନ ପ୍ରଧାନ ମାସ ଆଉ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ ବା ଦିନ। ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ତାହା? ଯେଉଁଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ସେହି ଦିନ ଅଟେ ମୋର ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ବର୍ଷ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କେଉଁ ଦିନ ଅଟେ ନୂତନ ବର୍ଷ? ଯେଉଁଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନୂତନ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେହି ଦିନ କି ଦିନ ଅଟେ? ନୂତନ ବର୍ଷ, ନୂତନ ଦିନ। କେମିତି ଆମେ ନୂତନ ହେଲୁ? ତ ଆମେ ତ ପୁରାତନ ଥିଲୁ ନା। ନିକୋଦେମ କହିଲେ, ମା ପେଟରେ ଯାଇକି କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ବୁଝୁ, ଅଡ଼ୁଆ ଅଟେ। ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ଆକ୍ଷରିକ ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ବିଷୟ ଅଛି ଆତ୍ମିକରେ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଏଠି ଆସିବା ଯେ କେମିତି ସେମାନେ କରିବେ ସେ ବିଷୟ ମୁଁ ଟିକେ କହିବି। ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବା। ଯିଶାୟାରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ଆମେ ପାଠ କରିଥିଲୁ, କାରଣ ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ଓ ପୂର୍ବ କାଳର ବିଷୟ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମନରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍।
ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ବର୍ଷ ନୂତନ ମାସ 65 ଇସାୟାର 17-18 ତାହା ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂତନ ହେଉ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ ନୂତନ କାମ କରନ୍ତି, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଟିକେ ସେ ପଦକୁ, ଜିରିମିୟ 31 ବି ପଢ଼, ତାପରେ 33 ପଢ଼ିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଦେଖ, ହଁ ହଁ, ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। 33 ହଁ ହଁ, ଏହି ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବା। କେଉଁ ନିୟମ? ନୂତନ ନିୟମ, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବା। ଆଉ ସେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ନୂତନ ନିୟମ କ'ଣ? ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନହେଲେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ସେମାନେ? ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଦ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହେଇକି ଥିଲେ 430 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦିନେ ନାହିଁ କି 2 ଦିନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, 430 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ନୂତନ ନିୟମ କ'ଣ ଅଟେ? ଆଉ ଥରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବା, ଦୁଇଟା ଟିକେ ଯାତ୍ରା 12:2। ଏହି ମାସ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମାସ, ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ ହେବ। ଏହି କଥା କୁହ। 10ମ ଦିନରେ ହଁ, ପିତୃଗୃହ ଅନୁସାରେ ନେବ। ହଁ, ଅଳ୍ପ ହେବ। ନେବେ। ହଁ, ଅଟକଳ କରିବ। ହଁ ହଁ, ଛାଗପଲ ମଧ୍ୟରୁ ଶାବକ ନେବ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ 1 ବର୍ଷୀୟ ପୁ ଶାବକ ହେବ। ଟିକେ ରହିଯାଅ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ। କ'ଣ ସେ ନୂତନ ନିୟମ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ମେଷ କାଟିକି ଖାଉଥିଲୁ, ଛାଗ କାଟିକି ଖାଉଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ କ'ଣ? ପୁ ପଶୁ ହେବାର ଅଛି। ପୁଣି ନିଷ୍କଳଙ୍କ 1 ବର୍ଷିଆ ଯଦି ଅଧିକ ବର୍ଷ ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ମେଷର ଦେହରେ ଦାଗ ଥିବ, ହয়তো ଶିଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗିଥିବ, ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଥିବ, ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଖୁଣ ହେଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? 14 ଦିନ ପରେ ତାକୁ 10 ଦିନରେ ଆଣିବ, ଆଉ 4 ଦିନ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ରଖିବ। ଅର୍ଥ କ'ଣ? 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ଦେଖିବ, ଆଜି ଦେଖିଲ, ହଁ ଖୁରା ଠିକ ଅଛି ତ, ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଛି ନା କ'ଣ, ନେକ୍ସଟ ମନେ ପକାଇବେ, ସେଇଦିନ ଆସିବେ। ଆଉ ଦାନ୍ତ ଠିକ ଅଛି ତ, ହଁ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ସିଂହ ବି ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। ଭୁଲିଗଲେ କ'ଣ? ତା ଦେହରେ କୋଉଠି ମେଷ ମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ବେଳେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇନାହିଁ ତ? ପୁଅ ପଶୁ ହେବାର ଅଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ନୂତନ ନିୟମ, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭ କଲେ। କ'ଣ କରି? ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। 6 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼।
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିନ ଯାଏ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ତାକୁ ବଧ କରିବ। ପଢ଼। ହଁ, ମେଷ ଭୋଜନ କରିବେ ସେହି ଗୃହ ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ବାଜୁବନ୍ଦ ଆଉ କପାଳି ଉପରେ ତାହା ଲଗାଇବେ। ସେହି ରାତ୍ରିରେ ତାହାର ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବେ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରି ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ପିତା ଶାକ ସହିତ ତାହା ଭୋଜନ କରିବେ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ମାଂସ ତ ଖାଇବୁ ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି କେମିତି ଖାଇବ? ସିଝେଇକି नहीं, मिलावट नहीं करना है, ଅଗ୍ନିରେ ପୁଡ଼େଇକି ଖାଇବ। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ନାଇଁ? ହଁ, ପୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇଛନ୍ତି ନା? ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ହଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୁଡ଼େଇବା ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି, ପୁଡ଼େଇ ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ? ଅଗ୍ନି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଗ୍ନିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଖାଇବାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଷେକରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବାର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାର। ସେ ଅଭିଷେକ ଯଦି ନାହିଁ, ମାଂସ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଲୁଣ ଲାଗି ନାହିଁ, ପାହାଞ୍ଚିଆ ହବ, ଟେଷ୍ଟ ନଥିବ, କାହା ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକରେ ପ୍ରଚାର କରିବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେକେଣ୍ଡଟା କ'ଣ? ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି। କ'ଣ ତାହା? ଆମ ଜୀବନର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତିକ୍ତତା, ଅଧର୍ମ, ଦୁରାଚରଣ, ଅବାଧ୍ୟର କଳୁଷିତତା ସେଇଠି ମିଶିବାର ନାହିଁ। ତାହା କ'ଣ ଥିବାର ଅଛି? ପୃଥକ। ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ, ପାପର ସ୍ୱଭାବ ଶିକ୍ଷାରେ ବି ନ ମିଶୁ, ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ନ ମିଶୁ, ତାହା ଥିବାର ଅଛି ଆମ ଜୀବନରେ। କାରଣ ଯୀଶୁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାଗ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପାପ ନଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପିତା ଶାକ ସହିତ, ମାଂସକୁ ପିତା ଶାକରେ, ଏ କି କଥା? ହଁ କି ନାଇଁ? କିଏ ଖାଇବେ? ନାଇଁ ନା? ହଁ, ଏ ପିତା ଶାକ କ'ଣଟେ? ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଖେଦଯୁକ୍ତ ହୃଦୟରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନ ଆଜି କଳୁଷିତ, ମୋର ବିବେକ କଳୁଷିତ, ମୋର ସ୍ୱଭାବ କଳୁଷିତ, ମୋର କଳ୍ପନା ମନ୍ଦ, ଛି, ମୋତେ ଆପଣା ରକ୍ତରେ ତୁମେ କିଣିଲ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ଜୀବନ ସୁଧୁରି ନାହିଁ, ସଂଶୋଧିତ ହେଇନାହିଁ। ଏହି ମନୋଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁ, ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମଠାରେ କ'ଣ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ? 62 ଗୀତ ବୋଧେ 85:10-11। ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା, ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଆଉ ଶାନ୍ତି ପରସ୍ପର ଚୁମ୍ବନ କରୁଅଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀରୁ ସତ୍ୟତା ଅଙ୍କୁରିତ ହେଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କିଏ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି? ଧାର୍ମିକ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଉଛି? ସତ୍ୟତା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ, ଅପରାଧକୁ ବୁଝି, ମାନି,
स्वीकार करी फिल करी छाड़ू सेही दिन आम मान जीवन रे सत्यर वाक्य अंकुरित हेबो। प्रेज द लॉर्ड। ताहा अटे नूतन कार्य। एभली भावरे तुमे कौन करिवो मेष शावकर मांस भोजन करिवो। आउ केमती 11 पद पढ़ंतु यात्रा 12:11 कौन लिखा जाए एही प्रकार तुम्हें माने ताहा भोजन करिवो केमती कटी बंधन अंटा भिड़िकी पादरे पादुका देई हस्तरे जष्टि घेनी चंचल ताहा भोजन करिवो। यार अर्थ कौन 3टा कथा ये अच्छी ना कौन कौन अच्छी अंटा भिड़ हाँ एफिसी को जीवा ये आउ थे आसवा एफिसी 6 अच्छी तो देख सत्य रूप कोटि बंधन से पद बाबू 14 हाँ अतएव सत्य रूप कोठी बांधी सत्यतारे अंटा भिड़बार अच्छी मिछरे नाई मिथ्यारे नाई। ये नूतन वर्ष आम मान जीवन रे कौन करू सत्यतार कोटी बांधु मिथ्यारे नाई। अनेक आज मिछ पछरे एमिति धाउछंती मुंड खराब। ख्रीस्टियान मानकर कथा कहूँ बालक प्रचारक मानकर कथा कहूँ नूतन वर्ष नुआ ड्रेस पिंधिकी नुआ हो गलु बोली भावती किंतु मिछ रिपोर्ट मिछ कथा नहीं। ये मिथ्यावादी माने मिथ्या प्रिय माने ईश्वर राज्य रे जिबे नहीं नूतन सृष्टि नूतन आकाश मंडल को जिबे नहीं। तेणु करी प्रभु कहते ए नूतन वर्ष रे तमर अंटा भिड़ाटा सत्यतारे हेउ। हालेलुया सत्यतारे हेउ। 15 पढ़ बाबू शांतिदायक सुसमाचार निमंते हाँ पढ़लु तो पादरे पादुका पिंदी यही नूतन वर्ष रे शांतिदायक आम मानकर कथा भाषा हेउ शांतिदायक सुसमाचार आम अन्य मानक निकट रे प्रकाश करबा पई आदर्श हेउ। कहिले सुनिबे नाही आजी कौन हेबार अछि आमर जीवन प्रकाश करिवार अछि ताहा अटे। विशेष करी आज अर्थात यही वर्ष आमर जिभा को लगाम देवार अछि। ये हाड़ नथिबा जिभा जहाँ पाटरे आइला सब उगाड़ी दिए कंट्रोल लगाम देवार अछि। शांति रूप बंधन रे बांधिबार अछि आपन को जोटा आसला स्वामी स्त्री भितर हेउ पुओ झियो भितर हेउ मंडली भितर हेउ पड़ोशी भितर हेउ जहाँ आसला कहीदे किंतु नूतन वर्ष निष्पत्ति नहीं थिलु आज ठारू परिवर्तन हो जीवी नुआ हो जीवी पुराना हैला परे नहीं एक निष्पत्ति नौ मोर वाक्य केमती हो पुणी कलसी केते 4:6 के 4:6 तुम्भमानंकर वाक्य केमती हो मनोहर वाह लुण मिशा ही थाउ आपण जेते तेल दियंतु जेते मसला दियंतु हाँ जेते कौन कौन सबू आइटम पकांतु लुण नथिबो स्वाद हम तो हाँ नाई तेणु सारू टिके लालिया कि नहीं लुण कहब ना मुझे जीवी ना कहूँ कि मांस रे ही पड़ी
नहीं, सबु जगार लुण आवश्यक। ठीक से परी ए नूतन वर्ष आम मानकर वाक्य शांतियुक्त हो, अन्य मानक निकट रे आदर्श हो। आमर कथा शुणिले हाथी शोई पड़ार अच्छे, गर्जन करुवा सिंह मानकर मुख बंद होबार अच्छी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एमती प्रभुंकर अनुग्रह ए वर्ष मागु, एमती पदक्षेप नेबा पाई एक निष्पत्ति नौ तांको अनुग्रह रे निश्चित पवित्र आत्मा हमको साहाय्य करेंगे। आमेन। कि आम कौन करूँ, तांकू छाड़ी देखी आम ड्राइविंग करिकी पलैबा बोलिकी चाही था, हेब नाई। तेणु आमर मिथ्या छाड़ी सत्यता पछरे चालू, अंटा बिड़ू आउ शांति प्रिय हो। शांतिदायक सुसमाचार आम ठारे देखा जाऊ। प्रभु ताहा आम ठारे ए नूतन वर्ष रे आशा करछंती। आ गोटे कथा कहबी एठी, किए किए कहती एक्सीडेंट रे मरी जाइथांती, बंची गली। कहती कि नहीं? हाँ, ए वर्ष अनेक दुख समस्या आम जीवन रे आसला, मरी जाइथांती। नूतन वर्ष कहीं देले ताहले प्रभु? एक मौका और प्रभु दिए हैं खुद को परिवर्तन हेबा पाई। भावत नहीं जे ए वर्ष गोटे देइछंती एंजॉय करिबा पाई, नहीं। गत वर्ष तुम मो पाखक आसलो नहीं, गत वर्ष मोर कथा मानि ना, हाँ ये वर्ष अंतत मान। तापर कौन लिखाई हस्तरे जष्टि धरी, यात्रा रे अच्छु तो हस्तरे, हाँ सत्यतारे अंटा भिड़बार, शांतिकार सुसमाचार पादरे पिंधिबार, आउ हस्तरे कौन धरिबार? हाँ जष्टि। यह सदा प्रभुंकर प्रतिज्ञा। ताहांक ठारे आमे जहाँ प्रतिज्ञा करूअछु ताहा सबु बेले आम पाखरे थिबार अछि, भूलिबार नहीं। जहाँ निष्पत्ति करिछु शेष रे शीर्ष स्थान को पहुँचबार अछि। यह अटे प्रतिज्ञा। यही विषय रे पुणी भागना है लिखाई ना, चंचल ही भजन कर। कहीं चंचल मिश्र कौन होबार अच्छी आज्ञा, पलैबार अच्छी। हाँ आउ केतरा अच्छी कहबी कौन ताहा, किछि किछि मंद स्वभाव अच्छी, आस्ते आस्ते छाड़िबा नहीं कि नहीं, आज ही छाड़बार अच्छी। प्रेज द लॉर्ड। ताकू छाड़ी की जीवार अच्छी, रहिबार नहीं। सेतिपाई चंचल मंद ताकू छाड़िबा पाई चंचल हेबार अच्छी, ताकू धरिकी जीवार नहीं। इस्राएलियो माने मामू मौसा आंटी ये सब ही गले इस्राएलियो मान प्रति मिश्रीय माने। तेणु असंख्य एक मिश्रीय जनता बोली लिखाई सहित गले। कौन है अवस्था? रास्तार सेमानंक निमंते सेमाने फांद हेले। 6 लाख पुरुष पिला पहुँचबार थिला तांको परिवार सहित किणान, से प्रभु से कढ़ई नौथिले। के जन गले? मात्र 2, बाकी कौन गले? सेमानंक जाल रे फसी गले। आज अति सावधान हुंतु। जहाँ काली की छाड़बी धीरे धीरे छाड़बी बोलुछंती, ताहा आपण को लक्ष्य पथ को नहीं पारिब नाही, पछ को टाणिब आउ ए जगत रे ही मारदब, पाताल को नहीं जीव से, किणान को स्वर्गीय किणान को नहीं पारिब नाही। सेति पाई चंचल भजन कर, चलो मंदता छाड़। तेणु परमेश्वर आममानंकर मन भितरे एक नूतन कार्य करिबा पाई चाहुचंती।
କ'ଣ ଅଛି ମନ ଭିତରେ? 66 ଗୀତର 18। ମନ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କଲି, ଏ 2026 ମସିହା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନ ଭିତରେ ଅଧର୍ମ ନଥାଉ। ଏ ମନକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ନୂତନ କରିବାର ଅଛି। ରୋମିଓ 12:2। କ'ଣ? ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ହେବାର ପୁଣି ଆଜ୍ଞା? ମନର ନୂତନୀକରଣ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 2026 ମସିହାରେ। ମନ ନୂତନ ହେଉ। ଜାଲି ବ୍ରସ୍ରେ ବିମ୍ ସାବୁନ ଲଗେଇକି ଘଷିଲେ ହେବ କି ନୂତନ? ନାହିଁ। କାହିଁରେ ନୂତନ ହୁଏ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ମନ୍ଦତା ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟତାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ୁ, ଅଶାନ୍ତି ଛାଡ଼ି ଶାନ୍ତିର ଅନୁଗାମୀ ହେଉ, ଆଉ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ ଯେଉଁ ଜଷ୍ଟି, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସତ୍ୟତାକୁ ଏ ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତୁମର ଧାର୍ମିକତାକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ତେଣୁ ଆଜି ମୋର ମନକୁ କ'ଣ କର? ନୂତନ କର। ମନର ନୂତନୀକରଣ ହେବାର ଅଛି। ଡ୍ରେସ୍ର ନୂତନୀକରଣ ନୁହେଁ, ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ନୂତନୀକରଣ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ କେଉଁଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୂତନ ବର୍ଷରେ? ନୂତନ ମାସ କେବେ ହେବ? ଆମର ମନ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମନୋଭାବ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ନୂତନ ହେବାର ଅଛି। ସେଇ ମନ୍ଦର ସ୍ୱଭାବ, ସେଇ ଚୋର, ସେ ଠକ, ସେ ଭଣ୍ଡ ନାହିଁ, ନୂତନ ହେଉ। ମୋର ମାମୁଁ ଘରେ ଯାଇଥିଲି। ମାମୁଁ ପୁଅ ସେ ଫାର୍ମାସି କରିଛି। ଆଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପେଟିଟା ଆଣିଲେ 10 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବିକିବେ କେତେ? 30 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା। ହଁ କି ନାହିଁ? MRP ଯେତିକି ଅଛି, ବେଶୀ ହେଲେ ଟଙ୍କାଟି କାଟିବେ, ନହେଲେ 2 ଟଙ୍କା କାଟିବେ। ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋର କରୁନୁ, କେତେ ସବୁ ଧାଉଁଥିବୁ। ସେ କହିଲା 10 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷକୁ ମୁଁ କେମିତି 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକିପାରିବି? ସେଇଟା ତ ମୋ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ 10 ଟଙ୍କା, କେତେ ବିକିବେ ସେଇଟା? 200 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ 200। ଏ କାମ ତ ମୋ ଦେଇ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନି ହିନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତା ଜୀବନରେ ତାର ବିବେକ ତାକୁ ବାଧା ଦେଉଛି ଯେ ଏମିତି କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କେତେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, କେତେ ଠକୁଛନ୍ତି ସେ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ମୋର କହିବା କଥା ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କର ସତ୍ୟତାକୁ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ଏକ ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ହେଉ, ଆମର ମନୋଭାବ ନୂତନ ହେଉ। ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କ'ଣ ହୁଅ? ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। ଏଫିସି 4:23-24 ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ଏଫିସି 4:23-24। ଏଫିସି 4, ହଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ନୂତନୀକୃତ ହୋଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ କ'ଣ?
ଧାର୍ମିକତା ଓ ସତ୍ୟତାର ପବିତ୍ରତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ୟେସ୍, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେମିତି ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନୂତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟତାରେ ଧାର୍ମିକତାରେ ଆମକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ନୂତନୀକୃତ ହୋଇ, ମନ ନୂତନୀକୃତ ହେବାର ଅଛି। ପୁରୁଣା ମନୋଭାବ ଆମର ନଥାଉ। ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ରହିଲା କି? ଟାଣି ଆଣିଲେ ବି ଆସିବ କି? ଡାକିଲେ ବି ଆମେ ପାଇବା କି? ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ କି? ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ମନୋଭାବ ପୁରୁଣା ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାହା ଭୁଲିଯିବାର। ଯିଶାୟାରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ, ଆମେ 65, 17, 18 ଆଉ ଟିକେ ସବୁ ଟଚ୍ କରିକି ଯାଉଛୁ ଆମେ। ଏଠି ଆସିବା ଆଉ ଥରେ। କ'ଣ ଲେଖାଛି? କାରଣ ଦେଖ, ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁ, ପୂର୍ବ କାଳର ବିଷୟ ସବୁ କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାଇଛି। ଆଉ ଆମ ମନରେ ସେଟା ନ ପଡ଼ୁ। ଏମିତି ମୋର ଜୀବନ ଥିଲା, ଏମିତି ହିଁ ଥିବ, ନାଇଁ, ଭୁଲି ଯାଉ ତାକୁ। ଯାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଅଶାନ୍ତି ହେଇଛୁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛୁ, ମନମାଳିନ ହେଇଛି, ଏସବୁ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନୂଆ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମନ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ନୂତନୀକୃତ ଧାର୍ମିକତା ଏବଂ ସତ୍ୟତାରେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। କାରଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଆମେ ସତ୍ୟତାର ବାକ୍ୟରେ। ଯାକୋବ 1:18, ଠିକ୍ ତ? କାହିଁରେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ? ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଆମଠାରେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବା କଥା? ଧାର୍ମିକତା ଏବଂ ସତ୍ୟତାରେ ଆମକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମଠାରେ ଆଜି ଦିନଠାରୁ ମରଣ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନର ନୂତନୀକରଣ ହେଉ। ସତ୍ୟତାରେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛୁ ମାନେ ଚମତ୍କାର କଥା ଅଟେ ଏଇଟା। ଏହା ତ ଅଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହା ଅଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କୋଉଟା? ଏ ଧୂଳି, ଏ ଭସ୍ମ, ଏ ଅସାର ବସ୍ତୁ କ୍ଷଣକ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା, ବାଷ୍ପ, ବଞ୍ଚିବାର ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାଣକୁ ସତ୍ୟତାରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଧାର୍ମିକତାରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ୟେସ୍, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏମିତି ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ତ? କିଏ କରିବେ? ଆରେ ଉସ୍କୋ ଫେକନା है ना, ଫେକୋ ବୋଲଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକତାରେ ଆଉ ସତ୍ୟତାରେ ତତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସତ୍ୟରେ ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ୱାହ, କେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି ଉଣା। ଏମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମର ମନ କ'ଣ ହେଉ? 2 କରନ୍ଥୀ 4:16 ଟିକେ ପଢ଼ିବା। 4:16। ହେଉନାହୁଁ, ବାହ୍ୟକ ପୁରୁଷ କ୍ଷୟ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ପୁଣି ଦିନକୁ ଦିନ ନୂତନୀକୃତ ହେବାର ଅଛି। ପୁରୁଣା ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାରେ ଗନ୍ଧିଆଟା ବୋଲି ନ କୁହନ୍ତୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ମାର୍ଜିତ ହେବାର, ଆମର ଆତ୍ମିକ ପୁରୁଷ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂତନ ହେବାର ଅଛି। ଏହା ଅଟେ ଅସଲି ନୂତନ ବର୍ଷ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ହେବା।
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ କ'ଣ ନୂତନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲୁ? ମିଥ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସତ୍ୟର ନୂତନ ହେଉ, ସତ୍ୟତା ଆମଠାରେ ଦେଖାଯାଉ, ଅଶାନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଅବସ୍ଥାପିତ କରୁ, ମନର ନୂତନୀକରଣ, 3 ମନର ନୂତନୀକରଣ ହେଉ, 4 ପଢ଼ିଲୁ ଆତ୍ମିକ ପୁରୁଷ, ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଦେଖିବା, ରୋମିଓ 2:28-29, ଜିହିଜିକଲ 36, ରୋମିଓ କେତେ କହିଲି 2, ବାହାରେ ଯେ ଜିହୁଦୀ ସେ ଜିହୁଦୀ ନୁହେଁ, ବାହାର ଶରୀରରେ ଯେ ସୁନତ ତାହା ସୁନତ ନୁହେଁ, ଅନ୍ତରରେ ଯେ ଜିହୁଦୀ ସେ ଜିହୁଦୀ, ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ହୃଦୟର ଯେ ସୁନତ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସୁନତ। ହୁଏ ନାହିଁ, ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ହେବାର ଅଛି ତାହେଲେ? ହୃଦୟ ନୂତନ ହେବାର ଅଛି। କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ହୃଦୟ। ଏ ହୃଦୟ ଯଦି ନୂତନ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ। ହୃଦୟ ନୂତନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ନୂତନ ବର୍ଷ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପୁରାତନ ବର୍ଷରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରାତନ ବର୍ଷ କେତେବେଳେ ସରିଯିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ନା ରହିବ ନାହିଁ? ଏବେ ଯେତେ ପୁରୁଣା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଥିବ ସବୁ ସେ କୁଣ୍ଠାରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିବ, କଣ୍ଟାରୁ ତଳକୁ ଆସିବ, ନହେଲେ ବୁଡ଼େଇ ହେଇଯିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେମିତି ଆମର ହୃଦୟ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ନୂତନ ହେବାର ଅଛି। କେତେ କଲୋସି 2:11 ଟିକେ ଦେଖ ତ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? କଲୋସି 2:11, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବ ତ୍ୟାଗ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅହସ୍ତକୃତ ସୁନତ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗାଗ୍ର ଚର୍ମ ଛେଦନ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ତମର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ କଟା ହେବ ନାହିଁ, ତମ ହୃଦୟ ଅହସ୍ତକୃତ ସୁନତରେ ସୁନତି ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ହୃଦୟ ସୁନତ ହେବାର ଅଛି। ହୃଦୟର ମନ୍ଦତା, ହୃଦୟର କୁଚିନ୍ତା, ଜାଣିଛନ୍ତି ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ମନ୍ଦତା ଭିତରୁ ବାହାରେ। ମାର୍କ 7:21-22-23, ମାର୍କ 7:21-22-23 କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କୋଉଠୁ? ଭିତରୁ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ। ବେଶ୍ୟାଗମନ, ଚର୍ଚ୍ଚା, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଲୋଭ, ଦୁଷ୍ଟତା, ଶଠତା, ଠକିବା, କାମ ଅଭିଳାଷ, ଈର୍ଷା ଦୃଷ୍ଟି, ନିନ୍ଦା, ଅହଙ୍କାର, ମୂର୍ଖତା, এই সমস্ତ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଭିତରୁ ବାହାରି କ'ଣ କରେ? ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ କରୁଅଛି? ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତମର ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଏ ମନ୍ଦତା ସବୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡିଲିଟ୍ କର, କାରଣ ତାହା ହିଁ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଅଶୁଚି କରୁଛି। କେଉଁଟା ଅଶୁଚି କରୁଛି? ତମ ହୃଦୟରୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦତା ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରୁଛି, ଏହା ଅଶୁଚି କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ହେବା ନା ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ଅଶୁଚି କରିବା ବିଷୟ ଲୋକ ହେବା? କେମିତି ହେବାର ଅଛି ଆମକୁ ଏଇ ବର୍ଷ? ପ୍ରଭୁ
तुमर ग्रहणयोग्य पात्र हेबी। ग्रहणयोग्य पात्र हेबार अछि ताहले निजको गण करिवार अछि, परिष्कार करिवार अछि। तेबे से आज ए वर्ष व्यवहार करिवे। पढ़ि दियो से पद द्वितीय तिमोथी 2 अध्याय 20 रु कि एक गृह रे गोटे बड़ घरे सुना और रूपार पात्र थाए ताहा नुहे, काठ आ माटीर पात्र मध्य थाए, केतेक समादर केतेक अनादर निमंते मध्य थाए। एटी गोटे पॉइंट, केतेक समादर आउ केतेक पॉइंट मन रखंतु। परमेश्वर दुष्ट मानकु दुर्दिन पाई मध्य रखिछंती। बुझ पारले? परमेश्वर कौन करछंती? दुष्ट मानकु दुर्दिन पाई रखिछंती। तेणु आम मानक जीवन रे मने रखिबा आवश्यक, समस्ते स्वर्ग को जीवे नहीं। अनादर पाई अच्छी, आदर पाई मध्य अच्छी। हाँ तापरे जेणु अतएव जदि कही से समस्त ठारू आपना को परिष्कार करे ताहेले से पवित्रीकृत। हालेलुया। एई वर्ष आमको व्यवहार करंतु प्रभु बोली चाहूचु ना नहीं? कौन कले व्यवहार करिवे? परिष्कार कले व्यवहार करिवे। कोटा परिष्कार करिवार अछि? हृदय, मन, आत्मिक पुरुष, मिथ्या छाड़ी सत्य, अशांति छाड़ी शांतिर अन्वेषण कले प्रभु हमको व्यवहार करिवे। कलस फिलिपी 3:3 कारण आम्भे माने प्रकृत रे आमे सुनत प्राप्त, आमे माने काई रे ईश्वरंक आत्मा रे उपासना करू, बाहिक विषय उपरे निर्भर न करी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। केमिति प्रकृत भाव रे आमे जदि सुनत ताहेले आमर उपासना मध्य केमिति हेबार अछि? सत्य रे आत्मा रे हेबार अछि। जागतिक लोक मानक भलिया सर अछि बोली गीत गाइबार नहीं, आराधना करिवार, निजको बलि करिवार। आपणकर उपासना आराधना रे लोके कांदिबार अछि, आपणक प्रार्थना रे लोके अनुताप करिबार अछि, आपणक प्रचार रे लोके खेदयुक्त हृदय रे प्रभुंकर गोड़ धरिबार अछि। यह जदि हेउ नहीं, आपण निजको धोई नांती अन्य मानकु कौन धोइबे? निजको धोइबार अछि। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। शीघ्र टिके पळेबा। जेते बेले आमे यहा करू सेते बेले परमेश्वर कौन करंती? जिहिजिकल को आसीबा 36 अध्याय शेष करिबा। बहुत कथा थिला। 36 अध्याय 25-26 टिके पढ़िबा। पुणी आम्भे तुम मानक उपरे कौन करिबा? सुची जल सिंचिबा। ए सुची जल कौनटे? पढ़िबा कि? हाँ हाँ, एपीसी 5:26-27। जेपरी वाक्य आउ जल प्रक्षालन द्वारा। आमेन, हालेलुया। यह अटे सुची जल परिष्कार करंती। कौन हेबो? सेटा छाड़े ना, जी जेल को जीवा तापरे सेटा पढ़िबा। सुची जल छिंचिबा। हाँ, कौन हेबो ताहले? सुची हेबो।
ହୁଁ 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 ଆମେନ୍। କେମିତି କରିବେ ପୁଣି ସେ? ସୂଚୀ କରିବେ। ସେ ସୂଚୀର ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍, ସୂଚୀର ଉପାଧି ନାମ ଗୁଡ଼ାକ ଏପିସିକୁ ଯିବା। 27 ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ ହେବ? ସୂଚୀ ହେଲେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ନିଖୁନ୍ତ, ଦୋଷରହିତ, ପବିତ୍ର, ୟେସ୍, ଅନିନ୍ଦନୀୟ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରୂପକ ସୂଚୀ ଜଳ ଆମ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିବେ, ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ନିଖୁନ୍ତ, ଦୋଷରହିତ, ପବିତ୍ର, ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେଇପାରିବା। ଜିଜିକଲକୁ ଯିବା 36 ହଁ। ଆହୁରି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ, ୟେସ୍, କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ? ନୂତନ ହୃଦୟ ନୂତନ ହେବାର ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ ବି ନୂତନ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତିର ଜୀବନ ଶାନ୍ତିମୟ ହେଉ, ମନ ନୂତନ ହେଉ, ହୃଦୟ ନୂତନ ହେଉ, ଆତ୍ମିକ ପୁରୁଷ ନୂତନ ହେଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ତଳେ ଅଛି ଦେଖ, ଜିଜିକଲ, ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା। ୟେସ୍, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମର ଆତ୍ମା କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ନୂତନ। ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ନୂତନ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହଁ, ପଢ଼ିଦିଅ ସେପରେ। ଆଉ ମାଂସ ମଧ୍ୟରୁ କାଢ଼ି ନେବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏପରି ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆତ୍ମା ନୂତନ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଯଦି ଆମର ମନ, ହୃଦୟ, ଆତ୍ମିକ ପୁରୁଷ, ଆତ୍ମା ଆମର ଏସବୁ ଯଦି ନୂତନ ହେଉନାହିଁ, ଆପଣ ପୁରୁଣା ବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଆସି ନାହାନ୍ତି। ସେ ମନ୍ଦତା ଛାଡ଼ିକି ବାହାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଥାଅ, କିଏ ମନା କଲା ଯେ? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମେ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଅଛୁ। କାରଣ ସେ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମ ତାହା କେମିତି ଜାଗା, କାହାର ଜାଗା, କାହା ପାଇଁ, ତାହା ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ି ଶେଷ କରିବା। 2 ପିତର 3:13। 2 ପିତର 3:13। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ କହିଲେ, ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବୁ କହିଲେ, ନୂତନ ଆତ୍ମା ଦେବୁ କହିଲେ, ଏହା ଗୋଟେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛୁ, ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ଆବାସସ୍ଥଳ। ହାଲେଲୁୟା। ଯିବାର ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା ସେଠି? ଯଦି ଯିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ ଲବଣରେ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଶାନ୍ତିମୟ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ନୂତନୀକୃତ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପୁରୁଷ ନୂତନ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ନୂତନ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ନୂତନ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କ'ଣ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ନୂତନ ବର୍ଷରେ? ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଦୂର ହେଉ, ମୋର ମନ ନୂତନ ହେଉ, ମୋର ହୃଦୟ ନୂତନ ହେଉ, ମୋର ଆତ୍ମା ନୂତନ ହେଉ, ମୋର ଆତ୍ମିକ ପୁରୁଷ ନୂତନ ହେଉ, ମୋର ମୁଖ ନୂତନ ହେଉ, ମୋର ବ୍ୟବହାର ଶାନ୍ତିମୟ ହେଉ।
ଅନେକ ଥର ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛି। ବାଇବଲ ପଢ଼ିବି ବୋଲି କହିଥିଲି, ବହୁତ ଥର ଫେଲ୍ ହେଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ବୋଲି ଅବହେଳା ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଥର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମର ସେବା କରିବି। ହେବ କି? ଆସୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୌରବ କରୁଅଛୁ ପିତା। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ ବୋଲି ପୁରାତନ ବିଷୟ ଲୋପ କରି ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେପରି ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବୁ, ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ ବୋଲି ଆମେ ତୁମଠାରେ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ତୁମ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଛି। ନିରୀହ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ଏମାନେ ତୁମ ହାତରୁ ଖସି ନ ଯାଆନ୍ତୁ ପିତା। ଏ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହସ୍ତରେ ଯଷ୍ଟି ଧରି ଚଞ୍ଚଳ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ବାହାରିବାର ଅଛି ମନ୍ଦ ଜଗତରୁ, ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବ ଠାରୁ, ମନ୍ଦ ହୃଦୟ ଠାରୁ, ଦୂଷିତ ମନ ଠାରୁ, ପିତା ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା, ମନ, ପ୍ରାଣ, ହୃଦୟ, ଶରୀର ସବୁ ନୂତନ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଯେପରି ନୂତନ ହେଇପାରିବୁ, ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ ପରି, ୟାର ସ୍ୱଭାବ ନୂଆ, ୟାର କଥାଭାଷା ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି, ୟାର ବ୍ୟବହାର ନୂଆ। ୟେସ୍, ଏମିତି ଜୀବନ ହେଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର। ଆମେ ଯେପରି ଆମ ଜୀବନରେ ତୁମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ, এই ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ବାକ୍ୟର ଶ୍ରୋତା ନହିଁ ପାଳନକାରୀ ହେବୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଏହି ବର୍ଷ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦଯୁକ୍ତ ବର୍ଷ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ତୁମ ନିକଟରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଷ ଭାବରେ ଜୀବନ ବିତେଇବୁ, এই ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ନୂତନୀକୃତ କର। ନୂତନ ମନ, ନୂତନ ହୃଦୟ, ନୂତନ ଆତ୍ମା, ନୂତନ କଥାଭାଷା, ନୂତନ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦାନ କର। ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମ ଜୀବନରେ ଅବହେଳା ଥିଲା ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାର, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଅବହେଳା କରିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅବହେଳା ଥିଲା, ସକାଳେ ଉଠିବାର ଅବହେଳା ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ନୂତନୀକୃତ ହେବୁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବାର ଅବହେଳା ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଅବହେଳା କରିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଗୌରବ, ମହିମା, ସମ୍ଭ୍ରମ ତୁମକୁ ଦେଇ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମହାନ ରାଜା, ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର ଆବାସସ୍ଥଳକୁ ନେଇଯିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ମହାନ ରାଜା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ଏହି ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ, ଆମମାନେ ଯେପରିକି ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧ ମାନେ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦଠାରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭର, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କର ପାର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ସୌଭାଗିତା, ଚେତନା, ପରାମର୍ଶ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି, ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି, ତୁମ ରକ୍ତରେ କ୍ରୀତ ସମସ୍ତ ସାଧୁଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ତୁମ ସହିତ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନୀତ ହେବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଉପକାର କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ, କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ, ଆମେନ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା।